So meanwhile, Rajat Kudalkar to start out the proceedings along with Mahadev in the middle. Up in the air, chance. And taken. Straight away, Rajat Kudalkar trying to go big. And man at mid-wicket taking that catch. Gangadhar with that wicket and Kedar with that catch. The big wicket is back in the pavilion without scoring. He's gone for a golden duck. It's none for one. Nicely played. Straight to the man. Chance of run out, but not quite. Single has been taken. Gets off the mark with that single. Does Dhanesh Avte. Good delivery. Appealing. Might have just hit the surface while going on to into the hands of the wicketkeeper. Sanjay Nagwekar also in this game. Legend of the game. At shot third. Has been there since very long. And we'll see some batting of his. The feared batting. Again, good delivery. Again, full. And again, no chance for the batsman to free his arms. Another excellent delivery. All these trophies that have been sponsored by Shri Pawan Morje, Sarpanch of Village Panchayat Morjim, in memory of his late brother Paresh Morje. And that's been played over extra for a maximum. Gone through with the shot. One bit shorter and hold his pose for the camera. Really good hit to get at the mark for Mahadev. Previous two deliveries were very full. Couldn't quite do much about it. This one slightly holding his length back. And that has been caressed for a maximum. Shimmy straight to the fielder on the bounce to him. Hari on the fielder down there. Dot delivery to end the over. After completion of one, it's 7. 7 for 1 after 1. Sai Rashtroy Kanka. Change in bowling. It will be Vittal.
7 for 1 after completion of 1. Lost the wicket of Rajat Khudalkar in the very first delivery. Saira Shori Kandka. Danesh Avte has just joined Mahadev. That's been played. Swirled across, fielder, too much work. And that will be a boundary. Short delivery, hard length. And that has been helped for 4. Score moves on to 11 with that boundary. Always a fabulous organizing this. Last year also, this year as well. Kenir Boys Morchim Champs 2025, powered by Shri Mandar Mohan Poke. One big game coming up as well on the 26th that will be played at 6:37. Legends of Goa taking on Legends of Sindhudurga. In fact, it's best of Goa versus the best of Sindhudurga. That's 4. Again, one bounce over the ropes. Same direction, same result. Another boundary. Back-to-back 4s for Danesh Avte. Score moves on to 15. Ashok sir will be there tomorrow. So we'll have a chat with him about that game. Specific interview. In fact, deep insights about that game. Goa versus Sindhudurg. Trying to go big, maybe. Oh, the onside. That might be hurting. Looks like in some serious bit of pain. Seems to be fine, but apart from him, everybody will be having a laugh about it, but only the one who gets hurt will be in agonizing pain. All these trophies from the Sada Sports Ready. Beautiful trophies as always by Shri Sadanand Dhuri. Man of the match. You get a bag as well, a gift as well, a medal as well. So lots to play for. Swing missed. Again trying to go over mid-wicket. Missing it completely. Officials in this particular game, Rupesh Gauss and Yogesh Dabholkar, both very experienced umpires. Second over in progress in this batting of Kandka. Advancing down the wicket. This time the fielder will watch it sail over. It's gone miles and it's out of here for a maximum. So what started with boundaries has now gone for a maximum as well. Score moves to 22. 21. 21 for 1. Second over in progress. Again played same direction. In fact, much towards the square, behind square, and that's for one bounce over the ropes. After completion of 2, it's 25. 25 for 1 after completion of 2 overs.
Thank you, DJ. 2 overs done and dusted. It's 25 for the loss of 1. Sai Rashtrohi Khanka. So Gangadhar will continue. Full toss delivery, straight to the man, chance. No, not quite. Will be a dot delivery to start with. Definitely will be eyeing that they were put into bat at the start. Rajat Kudalkar went early. This partnership is slightly on the ascendancy now. It's up in the air. Fielder taken. Then had to move a muscle. Straight into his mitts. Thank you, DJ. Sandeep and new man in Pritesh Kamri. Pritesh Kamri along with Danish. Gangadhar again, nicely played down the ground. Long stride forward. Will get off the mark with that single. Score moves on to 26. Third over in progress. Next over, that will be the power play over, which will have the ping ball. All the fielders inside the 30-yard ring. A new kind of innovation. We saw it last year as well with the Kenny boys Morsham. This year also opting with that same power play and ping ball. Up in the air. On the bounce and no chance for the fielder. That's 4. Bisecting the two men with perfection. Score moves on to 30 with that boundary. Just that in his arc, and he'll go bonkers when it sees this kind of free kind of deliveries. Onto leg stump. Easy as you like. Just flicked away. Short delivery, this time cut away. Straight to the fielder. Will just be a single. Score moves on to 31. Match coming up next. Winner of this game will take on Arav Levin Shelde. And then that winner will take on Match Fixing Watadev. Fortuitous, but straight in the hands of the fielder at short fine. Dot delivery. Dot delivery to end the over after completion of 3. It's 31. 31 for the loss of 2 wickets. Sai Rashtrohi Khanka. At the start of the ping ball over, it will be change in the commentary box. Samir Pandre sir will be with you.
3 षटकांमध्ये धावा होत आहेत त्या 31 आणि चौथं षटक पिंक बॉल षटक फेकण्यासाठी युवा गोलंदाज अथर्व याची वर्णी ही लागते आहे. अवघ्या 14 वर्षाचा हा सुकुमार गोलंदाज अनुभवाने जरी कमी असला तरी निश्चितपणे कौतुक करावं लागेल त्याच्या धैर्योत्तर वृद्धीचं. कारण समोर आहेत ते नावाजलेले फलंदाज, मात्र आपल्या समोर कोण फलंदाज आहेत याची तमा न बाळगता या ठिकाणी गोलंदाजीवर आत्मविश्वासानं अथर्व येतोय. त्याचं स्वागत षटकारानं केलं जात. सांघिक 37 धावा धावफलकावर. फलंदाज धनेश डावखुराचा फलंदाज एक आक्रमक शैलीचा फटका टोलवतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता आणि या ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूला न जुमानता या ठिकाणी डीप मिडविकेट सीमारेषा सहजगत्या पार केली जाते. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय सुरुवातीच्या षटकात योग्य, त्यानंतर मात्र धनेश आपली आक्रमकता सिद्ध करतोय व पिंक ओव्हरमध्ये ज्या षटकात सर्व खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये गुलाबी चेंडूनं हे षटक फेकलं जाईल, या षटकाच्या सुरुवातीच्या चेंडूवर एक खणखणीत फटका टोलवत या ठिकाणी अथर्वचे स्वागत केलं जातंय. पहिल्या चेंडूवर जरी खणखणीत षटकार टोलवला गेला तरी त्याची तमा न बाळगताना या ठिकाणी जमलेली जोडी मी फोडेन या आवेशानं अथर्व गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. याही वेळी फटका उंच टोलवण्याचा प्रयत्न जे भाष्य केलं होतं ते सत्यात वर्तवते की नाही हे पाहावं लागतंय. मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी गफलत होते ती अर्थातच या ठिकाणी मांद्रेम संघाकडनं गोलंदाज अथर्वला सफलता प्राप्त होऊ शकली असती. मात्र झेल उडालेला मिड ऑफच्या क्षेत्रात तो झेल सुटतोय व एक जीवनदान प्राप्त होत या ठिकाणी डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज धनेश याची खेळी अबाधित राहते. ज्या 2 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 39 धावांवर. डावातील चौथं षटक प्रगतीपथावर 39 धावा एका मोठ्या धावफलकाचे संकेत मैदानावर मिळत आहेत. मात्र टिच्चून मारा करण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी अथर्व काहीसा कमनशिबी या मैदानावर ठरतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेला. फलंदाज धनेश हलकीच दिशा दिली. या षटकामध्ये कोणी क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात नाही, त्याचा फायदा घेतला. जमिनीलगत घरंगळत चेंडू चौकाराच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. एक षटकार, त्यानंतर 2 धावा, त्यानंतर 4 धावा, म्हणजे 3 चेंडूंवर तब्बल 12 धावा निघतायत व ज्या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांची धावांच्या बरसातीची अपेक्षा होती ती काही प्रमाणात पूर्णत्वास ही जाते. 43 धावा धावफलकावर चौथं षटक प्रगतीपथावर. मैदानावर गोलंदाज छोट्या चणीचा अवघ्या 14 वर्षाचा सुकुमार गोलंदाज अथर्व आपल्या समोर दिसतोय. सुरेख अशी गोलंदाजी ॲक्शन त्याची निश्चितपणे पाहायला मिळते. म्हणजे एक उभरता असं टॅलेंट हे मांद्रेम संघाकडनं आपण पाहतोय. फटका मोठा सजवण्याचा प्रयत्न यशस्वीतेत परावर्तित होतोय. परत एकदा डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पार करत चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी जातोय आणि निर्विवादपणे जो झेल सुटला गेला तो सुटलेला झेल मांद्रेम क्रिकेट संघाला बराच महागडा ठरताना दिसतोय व काहीसा कमनशिबी अथर्व हा ठरतोय. कारण सफलता त्याला मिळू शकली असती, कदाचित धावांचा ओघही रोखला जाऊ शकला असता. मात्र एक सुटलेला झेल पूर्णतः समीकरण बिघडवतोय आणि सुटलेल्या झेलानंतर एक चौकार एक षटकार टोलवत धनेश आपली आक्रमकता हा सिद्ध करतोय. 49 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू हलकेच मनगटी फटक्याने वळविला जातोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय एकेरी धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने सांघिक अर्धशतक धावफलकावर या ठिकाणी पाहायला मिळते ते मांद्रेम बॉईज क्रिकेट संघाविरुद्ध या ठिकाणी साई राष्ट्रोही कानगा क्रिकेट संघाचा चौथ्या षटकात अवघ्या तब्बल 50 धावांचा किल्ला त्यानं पार केलाय. अथर्व गोलंदाजीवर सज्ज. डाव्या यष्टीवरचा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू केवळ दिशा दिली जाते. मनगती फटक्यानं चेंडूला वळविलं जाते. ते मिड विकेटला महागडं असं षटक संपुष्टात येते. ते या मैदानावर एकंदर खेळ समाप्त होतोय तो 4 षटकांचा. 4 षटकांच्या सांगत एकेरीस तब्बल 56 धावा 2 गाड्यांच्या
जर होताना दिसतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल. पहिलाच चेंडू ओव्हरपिच पदाईचा. केवळ दिशा दिली जाते, चेंडूला टोलविलं जाते. ते डीप लॉंग लेग सीमरच्या पलीकडे षटकारासाठी व 6 धावांनी धावफलक पुरता बदलतोय तब्बल 62 धावांवर. वैयक्तिक 49 धावांवर या ठिकाणी धनेश आवटे हा फलंदाज खेळताना दिसतोय. जे जीवनदान दिलं गेलं तर जीवनदानचा फायदा घेत वैयक्तिक 49 धावांची त्याची बहारदार खेळी वैयक्तिक अर्धशतकास ही साथ देताना दिसते. ओव्हरपिच चेंडू फटका सजविला गेला, मात्र चेंडू अडविण्यात क्षेत्ररक्षक धन्यता मानतोय. निश्चितपणे झेल टिपण्याचा प्रयत्न होऊ शकला असता, मात्र क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी धोका पत्करत नाही. एकेरी धाव निघते व या एकेरी धावेने वैयक्तिक अर्धशतक धनेशचं हे धावफलकावर झळकलं जाते. तब्बल 50 वैयक्तिक धावा धनेश या सामन्यामध्ये स्वतःच्या गाठतोय व सन्माननीय मंदारजी पोके आयोजित खेंडीर बॉईज बोर्जेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मधील पहिलं वैयक्तिक अर्धशतक. विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगतचा फटका. चेंडू जातोय तो डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय, धावफलक स्थिरावला जातोय 64 धावांवर. डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी निश्चितपणे नामोहरम करते प्रतिस्पर्धी संघाला. 64 धावा पहिल्या चेंडूवर सफलता, त्यानंतर मात्र आक्रमकता ही कानका क्रिकेट संघाची. 64 धावा धावफलकावर. अकुर्तापाचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू. बऱ्याच वेळानंतर ज्या चेंडूच्या शोधार्थ गोलंदाज होता ती सफलता त्याला प्राप्त होते, ती म्हणजे विठ्ठलला. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्येत विशेष कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 5वं षटक डावातील प्रगतीपथावर. 64 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय व क्षेत्ररक्षण करताना निश्चितपणे थोडीशी खराब कामगिरी दरम्यानच्या कालावधीमध्ये डाव्या यष्टीवर ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू सुरेखरित्या टोलविला जातोय. षटकार निघतोय तो अर्थातच डावखुराचा फलंदाज या ठिकाणी धनेशच्या माध्यमातून 6 धावांनी धावफलक वधारतोय. तो 70 वर जाऊन पोहोचतोय. बहात्तर धावा धावफलकावर पूर्णत्वास येत आहेत. नो बॉलच्या चेंडूवर फ्री हिटची सुसंधी. मोठा फटका मारण्यात असमर्थता, केवळ एकेरी धाव. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र झेल टिपण्याची संधी. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर तुटून पडतोय. परत एकदा 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू पडल्यानंतर या ठिकाणी झेलचीचा संभाव्य धोका हा टळला जातोय. याचाच अर्थ कानका क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना सुदैवाची साथ मिळते. झेल सुटला गेला धनेशचा, त्याचा फायदा घेत या स्पर्धेतील वैयक्तिक अर्धशतक धावफलकावर धनेश झळकवतोय. त्यानंतर फलंदाज या ठिकाणी आलेला तो अर्थातच या ठिकाणी प्रितेशही मोठा फटका मारताना जवळपास चकला होता, मात्र त्याचा झेल 2 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध जातोय. सुदैवाची साथ कानका क्रिकेट संघाला मिळते आणि या सुदैवाच्या जोरावर 70 पार केली जाते व तब्बल धावफलक 72 धावांवर 20वा घेतोय 5 षटकांच्या सांगते केलीस. 73 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ समाप्त. डावातील 6वं षटक सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत क्षेत्ररक्षण रूरचना करणारा संघ या ठिकाणी निश्चितपणे 6वं षटक कुण्या गोलंदाजाच्या हाती सुपूर्द करावं यासाठी सल्ला मसलत करतोय व निश्चितपणे 6वं षटक या डावातील देण्याचा निर्णय घेतला जातोय. तो गोलंदाज केदार याच्या हाती. डावातील 6वं षटक गोलंदाजी मार्कवर केदार हा गोलंदाज सज्ज. 73 धावा धावफलकावर केदार गोलंदाजी मार्कवर. समोर आहे तो आक्रमकतेचा निश्चितपणे
बोलबाला ज्या खेळाडूचा तो प्रितेश पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका टोलला जातोय. षटकारानं केदारचं स्वागत केलं जातंय व या 6 धावांनी आता मात्र धावफलक 79 धावांवर विसावा घेतोय 6व्या षटकाच्या सुरुवातीला. आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेतील सांघिक धावसंख्या 95 हा सर्वोत्कृष्ट धावांचा विक्रम आणि त्या विक्रमाला मोडीस काढण्याच्या प्रयत्नात आणखी एकेरी धाव निघते. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो अर्थातच 80 धावांवर. सांघिक 80 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 10 चेंडूंचा अजूनही खेळ हा बाकी. 80 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज केदार तर केदारच्या समोर डावकुऱ्याचा धनेश हा स्ट्राईकवर. ज्या फलंदाजांना वैयक्तिक अर्धशतकाला गवसणी ही घातली आहे व प्रतिस्पर्धी संघाला म्हणजे मांजरेम बॉयज क्रिकेट संघासाठी तो डोकेदुखीत निश्चितपणे सिद्ध होतोय. अखूड टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑन पूल पद्धतीचा फटका हवेमध्ये विरतोय. संभाव्य सीमारेषा पार करतोय. केदारच्या गोलंदाजीवर आणखी एक प्रतिहल्ला माजविला जातोय. ज्या 6 धावांना म्हणजे षटकारानं धावफलक वधारतोय तो 86 धावांवर. वैयक्तिक 63 धावांवर या ठिकाणी खेळताना दिसतोय तो डावखुराचा फलंदाज धनेश. चारी मुंड्यात चित करतोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांना व निश्चितपणे मांजरेम क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांवर व क्षेत्ररक्षकांवर तो दबाव हा आणतोय. परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या फटका. चेंडूचा प्रवास मिड विकेटच्या दिशेनं. यावेळी मात्र कौतुक करावं तेवढं थोडं क्षेत्ररक्षकाचं. एक हाती झेल टिपण्याचा त्याचा प्रयत्न जवळपास यशस्वी ठरला होता. मात्र झेल टिपताना या ठिकाणी सीमारेषेला स्पर्श होतोय तो क्षेत्ररक्षकाचा आणि त्यामुळेच हा षटकार धनेशच्या खाती प्राप्त होत आता 90 पार केली जाते. ती कांटा क्रिकेट संघाकडनं 92 धावा या धावफलकावर, ज्यामध्ये 69 धावांचा वाटा धनेशचा. याही वेळी फटका सुरेखरित्या टोलविला जातोय. चेंडूचा प्रवास स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल ते धनेशला. 70 वैयक्तिक धनेश हा गाजतोय. संघाला 93 धावांपर्यंत पोहोचवतोय. सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या या स्पर्धेमधील 95 ही साथ देते आणि त्या 95 सर्वोच्च सांघिक धावसंख्येचा विक्रम मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात 6वं षटक प्रगतीपथावर. धावफलक 92 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. केदार महागडा ठरतोय. षटकाची सांगता करण्यासाठी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर तो सज्ज होतोय. यावेळी फटका सजविला जातोय परत एकदा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं षटकारासाठी. 92 धावांवर षटकार म्हणजे तब्बल 98 धावा. आतापर्यंत या वर्षातील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या ती म्हणजे 99 या धावसंख्येपर्यंत मजल मारली जाते व अवघ्या 6 षटकांचा खेळ हा संपुष्टात येतोय. प्रवीणची अनुपस्थिती प्रकर्षानं जाणवते ते मांजरम संघाला. डावातील शेवटचं षटक स्विच हिटचा फटका टोलण्याचा प्रयत्न कमालीचा यशस्वी ठरतोय. आणखी एक बहारदार फटका या ठिकाणी षटकारासाठी प्रितेशच्या माध्यमातून निघतोय व धावांची 100 या ठिकाणी पूर्ण करत या ठिकाणी तब्बल 105 धावांपर्यंत मजल ही मारली जाते. षटकार धनेशच्या नावी. ज्या 6 धावानं धनेश पोहोचतो वैयक्तिक 76 धावांवर. धनेश वैयक्तिक 76 धावांवर सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो गोलंदाज अक्षय याच्या गोलंदाजीचा. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी तगडा फटका. सरळ क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी अथर्वला चकवतोय. डीप मिड विकेट सीमारेषा षटकारासाठी प्राप्त करतोय. ज्या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय 111 धावांवर. तर वैयक्तिक 82 धावांवर खेळताना या ठिकाणी धनेश हा फलंदाज दिसतोय.
अजूनही 18 धावांची आवश्यकता वैयक्तिक शतकी खेळीला गवसणी घालण्यासाठी. ती धनेशला 26 चेंडूंचा अवघा त्याने सामना केलाय व 26 चेंडूंवर तब्बल 82 धावांची वादळी खेळी आतापर्यंत धनेश हा फलंदाज साकारतोय. परत गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज. उजव्या शीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू, वाईडचा इशारा येतोय. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने सांघिक धावफलक 112 धावा. 4 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. या वेळाचा फटका मोठा टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. बऱ्याच वेळेनंतर एक निर्धाव चेंडू. 112 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर अक्षय सज्ज. ओव्हरपिच बदलायचा चेंडू, मोठा फटका टोलविला जातोय तो धनेशच्या माध्यमातून षटकारासाठी. ज्या 6 धावांना तब्बल धावफलक 118 धावांवर, तर वैयक्तिक 88 धावांवर अवघ्या 28 चेंडूंचा सामना करत खेळताना दिसतोय तो फलंदाज धनेश. सलग 2 षटकार टोलविले गेले तर कदाचित या संपूर्ण स्पर्धेतील धावांचं वैयक्तिक शतक ठोठवण्याचा बहुमान धनेशला प्राप्त होईल. पाहायचा आहे तो काय करतोय तो. उजव्या शीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, वाईडचा इशारा पंचांकडनं. आणखी एक अवांतर धाव. 119 धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 119 धावा 2 गडी बाद. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच बदलायच्या चेंडूला योग्य शिक्षा दिली जाते. चेंडूचा प्रवास होतोय तो अर्थातच डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा सहजगत्या पूर्णत्वास नेले जात आहेत. ज्या दुहेरी धावेने वैयक्तिक 90 धाव फलकावर गाठतोय तो धनेश. तर एकंदरीत या ठिकाणी धावफलक 121 धावांवर विसावा घेतोय. शेवटचा चेंडू या डावातील. 121 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच बदलीच्या चेंडूवर खरपूस समाचार घेत फटका सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे टोलविला जातोय तो षटकारासाठी. ज्या 6 धावानं वैयक्तिक 96 धावांवर नाबाद राहतोय डावकुराचा फलंदाज धनेश. एक अद्वितीय अशी खेळी या मैदानावर तो साकारतोय. अवघ्या 31 चेंडूंचा सामना करत तब्बल 96 धावांची वादळी खेळी नाबाद खेळत या ठिकाणी प्रसन्न वदनानं मैदान खाली करतोय. आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेळाडूंची खिलाडूवृत्ती पहा. टाळ्यांच्या गजरात धनेशनं जी आक्रमक फलंदाजी केली त्याचं स्वागत केलं जात आहे, त्याला मानवंदना दिली जाते व या संपूर्ण स्पर्धेतील एक तगडी अशी धावसंख्या, बलाढ्य अशी धावसंख्या तब्बल 127 या ठिकाणी झळकवली जाते. ती साई राष्ट्रवादी कांका क्रिकेट संघाकडनं व तब्बल 128 धावांचं आव्हान निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात मांद्रेम बॉईज मांद्रा क्रिकेट संघासमोर हे ठेवलं जातंय.
This time trying to play it behind square. Missed it completely. Full toss. Down the ground. Trying to get it, block it with his feet, but couldn't quite. Ajay. That will be a boundary. First boundary in this innings. Score moves on to 5. Match coming up next. Winner of this game will take on Arav Levin Sheldon. And that winner will again take on match fixing Watadev. Up in the air. Chance this time. And that will be taken easily. Again looking for the big hit. And this time has to perish. Kedar. Wicket fallen. 5 for 1. Come quickly onto his thumb. This time again, this time in the gap. Straight to the fielder. Will just be one.
Left it alone, and that will be wide. Extras. Officials in this particular game. Rupesh Gauss, aka Bhalo, and his partner Yogesh Dabolkar, aka Munna. Reverse sweep. Gets a proper chunk out of it, and it's gone all the way for half a dozen runs. A maximum. Much needed maximum. Need plenty of those if Mandrem are in chance of getting anywhere near closer to that target of 128. Definitely will be eyeing a 25-30 kind of over. Straight to the field at this time. Dot delivery to end the over after completion of 2. It's 17. 17 for 2 after completion of 2 overs. Mandrem boys, Mandrem. Hat trick of 6s will be awarded rupees 500 from Shri Girish Naik. Girish Naik will be presenting rupees 500 to the batsman who hits 3 maximums, 3 consecutive maximums. Meanwhile, change in bowling. Rajat Kudalkar, the skipper, starts off with a slower delivery. That will just be a single. Score moves to 18 with that single. Requesting the Arav 11 Sheldon, please be ready. Again, just pushed into the vacant offside. Down to extra cover, will just be 1. Oh, that's gone through. That's poor. And 2 runs added. So in total 3 runs, a single that was taken, then 2 overthrows. In total of 3 runs, score moves on to 21. That's huge. But, oh, how many times? 1, 2, 3. 3 times he juggled it and taken it cleanly in the end. Another one gone, bites the dust. As far as Mandrem boys, Mandrem are concerned. It's 21 for 3. And in walks the legend. Sanjay Nagvekar. Well, he's been there since very long. Let's see if we can create some impact on this game. Will be barrage of only slower deliveries to him, most likely from Rajat Kudalkar. Or is he going to try and knock him over? Yes, there you go, slower delivery, missed, dot delivery. Swing again, missed again. The hosting of the Kernir Boys Morjim Champs 2025, powered by Mandar Mohan Poke and his team, entire team. Full toss. And that's more like it. That's gone for 4. Gets off the mark with the boundary, does Sanjay Nagvekar.
After completion of 3, it's 25. 25 for 3 after 3 overs. Mandram boys, Mandram. It will be change in voice for the ping ball over. Samir Pandre sir will be with you. संजय नागवेकर ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी पिंक बॉल षटकाची सुरुवात ज्या तऱ्हेनं व्हायला हवी होती त्या तऱ्हेनं चेंडूला परावर्तित केलं जाते ते डीप लॉंग ऑनला चौकारासाठी वया 4 धावांनी धावफलक वधारतोय तो 29 धावांवर. एकोणतीस धावा धावफलकावर 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, यावेळी मात्र चेंडू जमिनीलगत जातोय तो मिडॉनला, चेंडू अडविला जातोय. धाव घेण्याचे प्रयत्न अपुरे पडतायत. निर्धाव चेंडूसह या ठिकाणी धावफलक स्थिरावला जातोय तो 29 धावांवर. ओव्हरपिच चेंडू, यावेळी मात्र फटका सरळ जातोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. प्रयत्न अपुरे पडतील यात तीळ मात्र शंका नाही. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा गाठतोय. अंबाजीच्या खाती चौकाराची नोंद होते. प्रयत्न हे सुरेखरित्या होताना दिसत आहेत. मात्र आव्हान तब्बल 128 धावांचं आणि 128 धावांचा पाठलाग करणं सुरुवातीच्या 2 षटकांमध्ये 40शी गाठणं अति आवश्यक होतं. मात्र तसं काही घडत नाहीये. प्रयत्न तर होतोय या ठिकाणी संघाकडनं. परत एकदा जमिनीलगत फटका सचविला जातोय. चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला अडविला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. धावसंख्या 33 धावा. चौकार, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, परत एकदा चौकार, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, असं 4 चेंडूंवरचं समीकरण. पिंक बॉल षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रज्योत सज्ज षटकातील 5वा चेंडू फेकण्यासाठी. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू ठणकावून टोलविला जातोय तो डीप लॉंग ऑनला. म्हणजे एक निर्धाव चेंडू नंतर एक मोठा फटका टोलविला जातोय तो अंबाजीकडनं वया 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 39 धावांवर. डावातील 4थं षटक प्रगती पथावर. 39 धावा धावफलकावर. तब्बल 96 धावांची वादळी खेळी धनेश याच्या माध्यमातून आपण या मैदानावर पाहिली. अवघ्या 31 चेंडूंवरील परत गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रजेश सज्ज. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव काढला जातोय. चौकार, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, त्यानंतर चौकार, निर्धाव चेंडू, त्यानंतर षटकार, निर्धाव चेंडू. म्हणजे तब्बल 14 धावा पिंक बॉल षटकामध्ये निघतायत व एकंदरीत या 14 धावांच्या सहाय्यानं खेळ समाप्त होतोय तो 4 षटकांच्या सांगते केलीस 39 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. ज्यानं अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचं वलय निर्माण केलंय. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तो संजय नागवेकर बऱ्याच वेळेनंतर स्ट्राईकला या ठिकाणी येऊन पोहोचतोय. सामना करेल या वर्षीच्या मोसमातील इनफॉर्म खेळाडू रजत कुडाळकर या गोलंदाजाचा. गोवा राज्यातील अष्टपैलू खेळाडूंच्या मांदी याडीत ज्याचं नाव आदरानं घेतलं जातंय तो कानका क्रिकेट संघाचा खेळाडू रजत कुडाळकर गोलंदाजी मार्कवर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये. यावेळी प्रयत्नांना यशस्वीता प्राप्त होत नाही ती संजय नागवेकरच्या.
चेंडू सीमारेषेच्या अलगट टिपला जातोय व षटकारानं धावफलक वाढविण्याच्या प्रयत्नात संजयचे प्रयत्न अपुरे ठरतायत. झेलचित होतोय तो डीप मिड विकेटला व आणखी एक मोठा हादरा बसतोय तो मांद्रेम बॉईज क्रिकेट संघाला. सांघिक धावफलक अर्थातच 39.4 गड्यांच्या मोबदल्यात. मांद्रेम क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज प्रवीण याची अनुपस्थिती त्यांना प्रकर्षानं जाणवते. खास करून पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी रजत कुडाळकरला माघारी जरूर पाठविलं होतं. त्यानंतर चौथ्या षटकात 14 वर्षाचा गोलंदाज अर्थातच अथर्व याच्या गोलंदाजीवर झेलचित करण्याची नामी संधी या ठिकाणी दवडली गेली. त्यानंतर मात्र मागे वळून न पाहता आक्रमक फटके हे धनेशकडनं टोलविले गेले. सफलता प्राप्त गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय तो रजत कुडाळकर. याचा चेंडू सोडून दिला जातोय. वाईची दात मागितली जाते. तिसऱ्या पंचांकडे 39.4 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या पंच खातर जमा करतायत 39 धावा. धावफलकावर पाहायचंय तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय येतोय तो. फेअर डिलिव्हरीचा निर्णय पंचांकडनं येतोय. म्हणजे हा चेंडू गोलंदाजाच्या खाती जमा होतोय. तिसऱ्या पंचांकडे जी दाद मागितली होती ती दाद फेटाळली जाते व रिव्ह्यू हा वाया जातोय मांद्रेम संघाकडनं. ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये फटका. चेंडूचा प्रवास लॉंग ऑनच्या दिशेनं झेल उडालेला टिपला जातोय. आणखी खतरा मांद्रेम बॉईज क्रिकेट संघाला. बाद होऊन आल्या पावली या ठिकाणी फलंदाज फजुरा सज्ज होतो. यावेळी हलकीच दिशा दिली जाते. चेंडूचा प्रवास थर्डमॅनच्या दिशेला नवीन फलंदाज अक्षय याच्या माध्यमातून घडविला जातोय. एकेरी धाव धावफलकावर झळकली जाते व बऱ्याच वेळानंतर निघालेली एकेरी धाव धावफलकात बदल घडवून आणते. एकंदर 40 धावा त्या धावफलकावर. एकतर्फी सुरू असलेला सामना निर्विवादपणे वरचष्मा कांका क्रिकेट संघ राखतोय व निर्विवादपणे वरचष्मा राखलेल्या सामन्यामध्ये निर्भीड यश प्राप्त करण्याचा प्रयत्न होतोय.
हलकेच चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न, नेमका चेंडूने वेध घेतलाय पायाचा, यावर शिक्कामोर्तब होते. लेगबाईच्या स्वरूपात आणखी एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्यानं सांघिक 41 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 गडी बाद 41 धावा, डावातील 5वं षटक प्रगतीपथावर. रजत कुडाळकर मैदानावर गोलंदाजी मार्कवर एक हाती फटका टोलविला जातोय. तो लॉंग ऑनला परत एकदा डीप लॉंग ऑनला झेल टिपला जातोय. रजत कुडाळकरच्या गोलंदाजीवर जे झेल टिपले गेले ते तीनही झेल सीमारेषेच्या अलगट टिपले गेले. आणखी एक मोठा हादरा मांजरेम क्रिकेट संघाला 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 41 धावा 128 धावांचा पाठलाग करताना 5 षटकांच्या सांगीत एकेरीस डीजे. आला त्याच्या दुप्पट वेगानं सीमारेषेच्या पलीकडे टोलविण्यात येतोय तो षटकारासाठी. एक मात्र फलंदाज अंबाजी कोनारकर याचा अपवाद वगळता बाकीचे फलंदाज पूर्णतः नांगी टाकतायत. मात्र एका बाजूनं कडवा प्रतिकार होताना दिसतोय. अंबाजी याच्या मार्फत ज्या 6 धावानं धावफलक वधारतोय तो सांघिक 47 धावा. 6व्या षटकाच्या सुरुवातीला 47 धावा 6 गडी बाद. अंबाची सामना करण्यासाठी सज्ज. उजव्या यशीच्या बऱ्याच बाहेर जाणारा चेंडू, वाईचा इशारा पंचांकडनं. आणखी एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेच्या साहाय्यानं धावफलक वधारतोय तो अर्थातच 48 धावांवर. यष्टीच्या मागे यष्टीरक्षक रजत कुडाळकर आपण पाहतोय. तर गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज अनुकूल आपल्या संघासाठी अनुकूल कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतोय. विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका डीप मिड विकेटला एकदा फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरे धावेचा इरादा. गंगाधर निश्चितपणे अडचणीत जी धोक्याची घंटा निनादत होती ती सत्यात वर्तवली जाते व 7व्या कड्याच्या स्वरूपात गंगाधरला या ठिकाणी गोल्डन डकच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतंय. नवीन फलंदाज आर्यन याची वर्णी मैदानावर. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा. यावेळी चेंडू हलकेच कट करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. अनुकूल गोलंदाज सफलतेच्या शोधात गोलंदाजी करतोय. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा अनुकूलच्या गोलंदाजीचा सामना करेल. त्याने या षटकात एक षटकार टोलविलाय तो अंबाजी कोनारकर. रिव्हर्स स्वीपचा स्विच हिटचा फटका सरळ जातोय तो डीप दरम्यानला. झेलात परावर्तित होतोय व एक हाती खिंड लढविणारा अंबाजी कोनारकरही 8व्या गड्याच्या स्वरूपात सांघिक धावफलक 49 अशी असताना मैदानाच्या बाहेर जातोय. अंबाजी याची जागा करण्यासाठी त्याचा साथीदार गंधर्व याची वर्णी ही मैदानावर लागते. नवीन फलंदाज गंधर्व मैदानावर. फ्लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं झेलात परावर्तित होतोय. गंधर्वला आल्या पावली माघारी जावं लागतंय. 9वा हादरा बसतोय तो मांजरेम बॉईज क्रिकेट संघाला. 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा व शेवटचा फलंदाज मैदानावर या ठिकाणी अथर्व याची वर्णी ही लागेल. सलगता 2 चेंडूंवर 2 सफलता प्राप्त केल्या त्या अर्थातच गोलंदाज अनुकूल यानं
विकेटची संभाव्य हॅट्रिक अनुकूलला साथ देते. वैयक्तिक अर्धशतक या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं, मात्र जी या ठिकाणी गडी बाद होण्याची हॅट्रिक पूर्ण करायची संधी ती प्राप्त होते की नाही ते पाहायचं आहे. यावेळी चेंडू उजव्याशीला सोडून जाणारा निर्धाव गणला जातोय. खेळ समाप्त होतोय तो 6 षटकांचा. 6 षटकांमध्ये 49.9 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतरिम 6 चेंडूचा खेळ बाकी. पाहायचंय शेवटचे 6 चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवर कोण गोलंदाज सज्ज होतोय तो, आणि बहुधा औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी व हे शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी आता मात्र धनेश याची वर्णी ही लागते. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज धनेश सज्ज होतोय. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न. एकेरी धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने सांघिक अर्धशतक पूर्णत्वास नेलं जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात केलं जाते. ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक वधारतोय 51 धावांवर. यावेळी फलंदाज बाद असल्याचा निर्वाळा पंचांकडनं येतोय. 50 धावांवर सर्व संघ हा संपुष्टात येतोय व एक बहारदार विजय मिळवत या ठिकाणी कांका क्रिकेट संघ पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करतोय व या संपूर्ण स्पर्धेत मधनं एका नामुष्कीजनक पराभवानं या ठिकाणी मांद्रे बॉईज मांद्रा क्रिकेट संघाचं आव्हान संपुष्टात येतंय. यानंतर सामना होईल तो अर्थातच या ठिकाणी साई राष्ट्रवादी कांका विरुद्ध यापूर्वीच्या सामन्यात विजयश्री संपादन केलेला